اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ صاحب کیوں نہیں بول رہے. جب اون چودھری بولتا ہے، جب فیاض الحسن چوہان بولتا ہے، جب عائشہ گلالی بولتی ہے، جب مفتی کبھی بولے، اور اس بولنے کے بعد بھی یہ صاحب نہ بولتے تو مجھے حیرت ہوتی. ابھی کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جتنے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، چاہے اون چودھری ہے، چاہے فیاض الحسن چوہان ہے، چاہے مفتی کبھی ہے، چاہے عائشہ گلالی ہے، ان سب کا سردار یہی ہے. اب اس کی ٹیم بولے، اسٹیبلشمنٹ کے یہ دلال جو ہیں یہ جب بولیں گے اور مولانا صاحب کے خلاف بولیں گے اور ان کا سردار نہیں بولے گا تو پھر حیرت اس بات پہ ہونی چاہیے. حیرت اس بات پہ کیسے ہو رہی ہے کہ یہ کیوں بولا ہے؟ یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ بڑی ظالم چیز ہے، یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر استعمال کرنے کے بعد جب وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھینک دیا کرتے ہیں. اب ان بیچارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. استعمال کیا گیا، اپنی پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا، پھر پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے بعد پھر جب یہ حکومت سے بھی باہر پھینک دیے گئے ہیں. اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے، اب ڈیرے کے رہنے والے لوگ ہیں، جب جولائی کا مہینہ ہو، گرمی کی یہ شدت ہو اور پھر استعمال کر کے ایسے پھینکا گیا ہو تو پھر باولے پن کا سیزن ہے نا. پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے جو ہیں ان پر سیزن آیا ہوا ہے. ہاں، میں ڈی اے خان والوں کو ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سیزن میں اور اس طرح کے موسم میں جب یہ چیزیں، جب باولا پن جو ہے جب عروج کے ساتھ آتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو ذرا محفوظ رکھ لیا کریں. آج کل ڈی اے خان آیا ہو. امیر بجلیگر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بغیرتوں کا امام بھی بغیرت ہوتا ہے. تو جب مفتی کبھی اور عائشہ گلالی اور فیاض الحسن چوہان بولیں اور یہ نہ بولیں، ان کا امام اور ان کا سردار نہ بولے، وہ بولے ہیں، تو میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی اے خان والوں کو ذرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جولائی کے مہینہ ہے، گرمی ہے اور لوگ باولے ہو گئے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کے طاغوت کو للکارا ہے، تو پھر ایسی حالت میں تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں یہ صرف ڈی اے خان کے لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. باقی مولانا صاحب کا کیا کر لینا ہے، کسی اور کو انہوں نے کیا کر لینا ہے. اس کماش کے لوگ کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون، ان کا جو ہے ماضی کیا ہے، اور وہ کسی کے کہنے پر، کسی کے ایک ٹیلی فون کال پر اسلام آباد سے دوڑے آئے اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کریں، اور پھر یہاں پر باقاعدہ جو ہے ہمارے اندر سے کالیں آ کر صحافیوں کو کہا جا رہا ہو کہ جا کر یہ کوریج دو، پھر اس کو تھوڑا سا پروموٹ کرو. ان کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا کون تھے. یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا تو کم از کم ان کو بتا دیتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون. میں تو اپنے دادا کیا، پردادا کیا، اپنے نسل تک کا حساب دے سکتا ہوں. اب میرے دادا کے اوپر وہ لوگ بات کریں گے جن کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا. تو ذرا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. میرے نسب اور میرا قبیلہ، میرا خاندان وہ حریت پسندوں کا خاندان ہے. میرا دادا آج بھی پنیالہ کے خانقاہ یاسین زئی کے قبرستان میں ایک صوفی بزرگ کے حیثیت سے دفن ہے. میری پوری نسل کا جو ہے کسی انگریز کے خلاف جو ہے وہ حریت پسندی کا کردار تو رہا ہے. ان کی کاسالیسی ان کے جو ہے میراث ہے، ہماری میراث نہیں. یہ باتیں مولانا صاحب نے جلسہ عام میں کہی ہیں، یہ باتیں وزیر اعظم کی آل پارٹیز کانفرنس میں کہی ہیں، یہ باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان، آپ اس وقت آپ اور ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کل کا واقعہ بھی آپ سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر مانجی خیل میں جو ہوا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح ہمارے امن و امان کی حالت جو ہے وہ ہوئی پڑی ہے. بلوچستان اسی حالت سے دوچار ہے، فاٹا اسی حالت سے دوچار ہے، پورا کے پی اسی حالت سے دوچار ہے. ہمارا سندھ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم کرم پر ہے. اس صورتحال میں مولانا صاحب ہمیشہ سے یہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، یہ سوال ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم تو کب سے آپ کو پکار رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ خطہ آپ کے ہاتھ سے سرک رہا ہے، خدا کے لیے اس کو سنبھالو، خدا کے لیے اس کو سنبھالو. یہ پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ irrelevant ہو گئے ہیں ان کو اقتدار میں. بھائی اقتدار میں حصہ تو مجھے تب ملے گا نا جب میرا ملک سلامت رہے گا. میں تو ملک کی سلامتی کے لیے آپ کو پکار رہا ہوں. اور جہاں تک اقتدار کی بات ہے، 2024 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے اگر اقتدار کے لیے رابطہ ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ان کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہم نے اس وقت بھی انکار کیا. ہم نے آج سے ابھی 2-3 ہفتے پہلے بلاول صاحب آئے تھے اور پورے میڈیا کے سامنے جو ہے بلوچستان اور سندھ حکومت میں شمولیت کی دعوت دی. ہم نے تب بھی انکار کر دیا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ اس وقت جو ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان میں امن لانے کا ہے. اور اس کے بعد ہمیں وہ اقتدار قطعاً مطلوب نہیں ہے جس کی نسبت اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو. ہمیں اگر اقتدار چاہیے تو جس کی نسبت عوام کی طرف ہوگی وہ اقتدار چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف نسبت کا جو ہے وہ اقتدار انہی کو مبارک ہو جو اس وقت غلامی کر رہے ہیں، بلکہ غلام ابن غلام ابن غلام.
मुफ्ती साहब के हवाले से कम से कम पहले इसको जबान धो लेनी चाहिए थी, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब के बारे में बात करता तो तब कोई इसके बारे में कोई रद्द-ए-अमल भी दे सकता था। शायद अमीनुल्लाह गंडापुर के बारे में बात करना चाह रहा था तो जबान से मुफ्ती महमूद निकल गया, क्योंकि फौज में तो वो थे, मुफ्ती महमूद तो फौज में नहीं थे। जहां तक जमीनों की बात है, ये वजीर आला रहा है, इसकी पार्टी वजीर जो है वो पिछले 13 साल से इख्तिदार में है, इमरान खान वजीर आजम रहे हैं। इनको ये शायद उम्मीद थी किसी वजह से भी कि हम किसी न किसी तरीके से मौलाना साहब को और जमीयत उलमा को एंगेज करेंगे। अब जब बिलावल साहब आखिर आए और उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में शमूलियत की दावत दी और हमने बसत एहतराम उसको मुस्तरद कर लिया और उनसे माजरत कर ली, तो उनको शायद अब उनकी उम्मीदें टूट गई हैं और उनको ये नजर आ गया कि जमीयत उलमा इस्लाम किसी भी सूरत इस हाइब्रिड निजाम का हिस्सा नहीं बनेगी। तो अब उनका जब उम्मीदें टूटी हैं तो फिर उनका रिएक्शन भी वो उम्मीदों के टूटने वाला नजर आ रहा है आपको। बाकी जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के हमारे गवर्नर साहब हैं या फतेहुल्लाह खान हैं, इस हाइब्रिड रिजीम के इस फार्म 47 के बेनिफिशरीज को अगर अपने गुलामी और नमक का हक अदा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एक बयानिया फैलाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और आप और हम उसमें मुब्तला लोग हैं, डेरा इस्माइल खान के लोग हैं, इस वक्त बदअमनी का शिकार हैं। टांक, लकी मरवत, बन्नू, करक, कुहाट, हंगू, ये हमारी एजेंसी सारी, ये कुछ अगर उसका के बारे में दहशतगर्दों के मोराल को डाउन करने के लिए अगर कोई मैदान में है तो वो जमीयत उलमा इस्लाम है। वो अवाम को बाहर निकालती है, वो लोगों को एक मैसेज देती है कि नहीं, अभी भी जो है नॉर्मल की तरफ हम जा सकते हैं, अभी भी हम एक पैगाम दे सकते हैं दुनिया को कि इतनी भी जो है वो आफत नहीं है कि हम उसमें कोई जलसा ना कर सकते, सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकते। और एक बात मैं आपको उसूल बता दूं, हमेशा दहशतगर्दी को सबसे ज्यादा शिकस्त आप सियासी एक्टिविटी से दे सकते हैं और जमीयत उलमा इस्लाम बगैर तनख्वाह के वो काम कर रही है कि हम दहशतगर्दों का मोरल डाउन करने के लिए लोगों को रोडों पर लेके आते हैं, जलसा आम में लेके आते हैं। देखिए पश्चिम को आप देख लें, जहां कोई आम आदमी जाते हुए भी एक दफा सोचेगा पंजाब से सिंध से कि जी मैं वहां जाऊं, हम वहां इतना बड़ा जलसा आम करते हैं। आप 400 को देखिए कितने थ्रेट्स से उसके बावजूद हमने जलसा किया। मर्दान में हमने जलसा किया सिर्फ इसलिए किया ताकि एक पैगाम जाए कि नहीं, इंशाअल्लाह अगर कोशिश हो तो हम इस इलाके को पुरअमन केपी, पुरअमन बलूचिस्तान और पुरअमन फाटा की तरफ लेके जा सकते। बेचारे जो हैं ये कंफ्यूज हो गए हैं और ये कंफ्यूज इस तरह हो गए कि जब मौलाना साहब ने पहली बात की और उस पर रद्द-ए-अमल आया और रद्द-ए-अमल जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया तो इनको बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो है कि जो हमारे साथ जो है हमारे अल्फाज में, हमारी आवाज में, हालांकि हमारे उनके अल्फाज में जमीन और आसमान का फर्क है, हमारे उनके अंदाज में जमीन और आसमान का फर्क है। हम जेन्युइन इश्यूज पे बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के आईन और कानून के मुहाफिज हैं, हम उसके वफादार हैं, हम पाकिस्तान के जोग्राफी के वफादार हैं, हम पाकिस्तान की जमहूरियत के वफादार हैं। हमें पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है, लेकिन अगर वो आइन के दायरे में रहेगी, हम उस बात पे रिएक्शन देते हैं, हम उस बात पे बात करते हैं और गिरफ्त करते हैं जो हमें आइन और कानून के खिलाफ लगती है। सौदाबाज के दिमाग में सौदाबाजी ही आ सकती है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती। ये मौलाना फजलुर रहमान है, ये जमीयत उलमा इस्लाम है, ये वो लोग नहीं है जो इलेक्शन से पहले 1 महीने 2 महीने पहले इस 4 दीवारियों में बैठकर अपनी सीट के सौदे करने वाले हों। ये 100 साल की तारीख है इस जमीयत की पोस्ट पर, मौलाना साहब की पोस्ट पर। इनके कंप्रोमाइज्ड होने का सर्टिफिकेट जो है उनकी जमात खुद दे सकती है कि जिस जमात में वो हैं। मैं तो जब वो वज़ीर आला थे तब भी कहता था कि ये मैनेज्ड हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक सौदे के नतीजे में वज़ीर आला बने हैं, इन्होंने पीटीआई को तोड़ने की बुनियाद पर ये ओहदा पाया है। और ये मेरा उस वक्त भी दावा था और फिर पूरे पीटीआई को ये बात माननी पड़ी और फिर उनको लात मारकर जो है वो वज़ीर के कुर्सी से हटाना पड़ा उनको। पीटीआई जो है जो एक जेन्युइन अपोजिशन और मुखालफत इस निजाम की करना चाहती है, उन बेचारों को पीछे धकेल दिया गया है। इमरान खान की रिहाई पर बात जो है वो अब तकरीबन पीटीआई ने छोड़ दी है और कोई उस पर बात नहीं कर रहा, इस निजाम के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है और बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में जो है वो जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक कोई अपोजिशन कर रहा होता है उस तरह उन्होंने अपोजिशन शुरू की हुई है। अब जब इनको महसूस हुआ कि ये तो जेन्युइन अपोजिशन आ गई है मैदान में और वो जेन्युइन अंदाज में जेन्युइन इश्यूज पर मुखालफत कर रहे हैं, तो अब उनको वो स्पेस के लाले पड़ गए हैं, तो कंफ्यूज हो गए हैं बेचारे। पहले अपनी कंफ्यूजन दूर कर लेते, उसके बाद इस पर बात कर लेंगे कि कौन जो है जेन्युइन अपोजिशन कर रहा है और कौन जो है अपोजिशन पर अपोजिशन कर रहा है।
जब अमन अमान की सूरत हाल इस हद तक अबतर हुई, मौलाना फजल रहमान साहब कब से ये आवाजें लगा रहे हैं कि ये खित्ता आपके हाथ से जा रहा है, ये खित्ता आपके हाथ से सरक रहा है, हमारे लोग मर रहे हैं, हम शाम के बाद रोडों पर सफर नहीं कर सकते, हमारी पुलिस मर रही है, शाम के बाद पुलिस जो है वो अपने थानों में मशहूर हो जाती है, हमें अमन नहीं दे सकती। तो अगर पुलिस अवाम को अमन न दे, खुद को अमन देने के लिए मशहूर हो जाए। जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों का, बिलखुसूस डिजिटल मीडिया के कारकुनों का, मेरे पास शायद न पहले कोई अल्फाज थे न आज कोई अल्फाज हैं। इन्होंने इस पूरी मशीनरी को, हमारे रियासती मशीनरी को ज़मीबोस किया है और मौलाना साहब के बयानिए को, उनके नैरेटिव का दिफा भी किया और अपना उनका नैरेटिव जो है वो पूरे पाकिस्तान के एक एक शख्स तक पहुंचाया भी। मेरे पास अल्फाज नहीं है उनका शुक्रिया अदा करने का, मैं अपने दोनों हाथों से उनको सलूट करता हूं। और मैं जरा आपकी वसातत से इन साहिबान अकल के दिमाग की तरफ को भी इस तरह मुतवज्जे करना चाहता हूं कि आपने तो पशीन के एक मौलाना साहब की तकरीर को ब्लैकआउट करके उनकी तकरीर नहीं सुनवाई कि जी मौलाना साहब की तकरीर कोई ना सुने, कराची की तकरीर नहीं सुनवाई, ब्लैकआउट किया, चारसदा की तकरीर नहीं सुनवाई, ब्लैकआउट किया, मर्दान की तकरीर नहीं सुनवाई, ब्लैकआउट किया, फिर कसूर की तकरीर का ब्लैकआउट किया। लेकिन इन जमीयत के अबाबीलों ने मौलाना साहब की आज से 10 साल पहले की गई तकरीरें भी लोगों तक पहुंचा दी हैं। अब आपके पास जितना वसाइल है रास्ता रोक लें, अगर आप मौलाना साहब के बयान को रोक सकते हैं तो रोक लें।